Hi everyone, welcome to my Commerce Academy channel. Today we are going to start up with the subject Statistical Methods and Techniques. In this subject, we are discuss about the importance of time series analysis. Let me discuss about the importance of time series analysis. When we observe numerical data at different points of time, the set of observation is known as time series. So whatever we observe the different types of the data, if it is the data may be business or industries or entrepreneur or result of the students. So what type of the need and requirements of the business or industries, we are collected the data, the 10 years, 5 years, etc. The set of observation formed shall constitute time series. Hence this type of the analysis of time series is most important factor because the variable is related to time, which may be either year, month, week, day, hour or even minutes and seconds. Okay, let me discuss the definitions. The statement given by the various professors regarding about time series. A time series is a set of statistical observation arranged in chronological order, that may be systematic manner. So whatever you observe the data collected and clearly maintain that. If it is a production, sales, etc. Then Patterson, they are given their own view thought manner statement. Time series consists of a statistical data which are collected and recorded or observed over successive increments. So whatever the past data is recorded, on the basis of observations we are find out the future. Then another definitions given by the Wasson and Wallet. The time series is a quantitative data. It arranged as statistical series called time series. Whatever that may be arranged as clear manner, that is considered for time series. Then conclude about that all the definitions, a time series nothing but it is one type of the data arranged chronological, nothing but systematic. Then what are the essential requirements of time series? Some requirement is need for we making the time series. The time gap between the various values must be as per possible equal. That means you have to know about that some sort of the gap between the year or values. ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2010 2011 ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಇಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ past behavior, what is going on for the profit of the companies or business. Then it helps in planning future operation. Past data ದಿಂದ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Then components of time series, it's very important. 5 marks 2 marks ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Components are mention or explain. Then generally the first one components time series, secular trend nothing but generally it is one type of the general tendency of time series data, that is increase or decrease stagnating during the long period. That may be ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಡೇಟಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಮನಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೀಸನಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್, ಈ 1 ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈನಿ, ವಿಂಟರ್, ಸಮ್ಮರ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ವುಲನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನಿ ಏನೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಟೈಮ್, ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಸನಲ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Then cyclical variation different from seasonal fluctuation. That will be longer period of time, as usually 2 or more years. ಅದು ದಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಟ್ ಅಲ್ಲ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಇಯರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವೇ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಅದು ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒನ್ಸ್, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾರ್, ಫ್ಲಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ nowadays ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್, COVID-19. ದೆನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೆಷರ್ ಟ್ರೆಂಡ್? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಕಂಪನೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಆರ್ create the trend analysis. Here we can find out the direction of long term series, whether it is growing or declining. ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್. 4 types is there. In that method, first method freehand graphic method, semi average method, moving average method, then method of least square. I have discussed today the first one, that is graphic method of freehand curve fitting method. It is very easy method. Anyone can easily understand about this method. Very simple way. In this method we must plot the original data available. That is the data may be on the graph. ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಡೇಟಾಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಟೇಬಲ್ ಶೋಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 2012ಇಂದ 18ವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2012 to 18 ಅವೈಲಬಲ್ ಡೇಟಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 0 to 20, 40, 60 ಅಪ್ ಟು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 140ವರೆಗೂ ಬೇಕು, 130 ಇದೆ. ಇಯರ್ ವೈಸ್ 2012ಇಂದ 18 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2012 ಡೇಟಾ 65 ಇದೆ, 2013 85 ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ನಾವು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್? ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is the one of the example of time series analysis as a freehand graphic method. Thank you.